স্যালারি কার্টেল করার একটা ব্যাপার হয়েছিল, যে অনেক কোম্পানি ফুল স্যালারি পেমেন্ট করতে পারছিল না বিভিন্ন এমপ্লয়িজদের মধ্যে। ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি স্পেসিফিক্যালি যদি আমি আমাদের কোম্পানির কথা বলি, রেনাটা লিমিটেডের কোম্পানি, সো আমরা যেটা করেছি, আমরা কোনো রকম স্যালারি কার্টেলে যাইনি, রাদার দেন আমরা আমাদের সবগুলা স্যালারি অন টাইম পেমেন্ট করেছি, অ্যাজ ওয়েল এজ বোনাসেস, এভরিথিং ওয়াজ গোয়িং অন স্মুথ ওয়ে, এন্ড উই আর এক্সপেক্টিং বেটার আউটকাম দিস ইয়ার অ্যাজ ওয়েল। অ্যালং উইথ দ্যাট যদি বলি, অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে বিভিন্ন জায়গায় যেখানে মানে এমপ্লয়ি কার্ডের একটা ব্যবস্থা বা ব্যাপার উঠে এসেছিল বিকজ অফ দ্য প্যান্ডেমিক, আমাদের কোম্পানিতে আমি যদি একটা স্ট্যাটিস্টিক বলি, লাইক লাস্ট ইয়ার 2020 মার্চ থেকে টিল ডেট, we have employed more than 1560 permanent or regular employees যারা কারেন্টলি আমাদের সাথে আছেন। And only if I consider this year, আমরা এই বছর starting from January 2021 till November 15, we have employed 1070 regular employees, and there is also some contractual and other kind of employment opportunity as well. So actually the business or the industry is actually going further. যেখানে অনেক ইন্ডাস্ট্রি হ্যাম্পার হচ্ছে, ফার্মা ইন্ডাস্ট্রিটা অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। তো আপনারা যারা ফার্মা ইন্ডাস্ট্রিতে ক্যারিয়ার করতে চাচ্ছেন, আমার মনে হয় it's a very good choice for you to come in this industry and find your place or build your place here. So on to Sharmin Apu, if it's okay already. I hope I'm audible now. Yes. Madam. Finally, yes. Finally, yes, I'm so sorry for the interruption. No, so you can carry on from the place where Anupam Bhaiya just left. So you can carry on from there. Yes, I actually missed a bit of that. So I was just introducing myself. Yes, I am Sharmin Akhtar. I'm currently working in Novo Nordisk as a talent acquisition partner for Bangladesh and Pakistan. So here I'm looking after the recruitment part. So if I'm talking about pharmaceutical industry, I have been working with previous pharmaceutical industries as well. So I have quite of experience working in pharmaceutical experience. So I missed that part, Meherin. So can you just tell me where I should start? Yes, madam, sure. If you could share with us few words about your starting of corporate journey and give us an overview about the impact of Novo Nordisk in Bangladesh pharmaceutical industry. It would be very helpful for us. Sure. Thank you so much. Yes. You are most welcome. Yes. I started my career with Sanofi Bangladesh Limited. So there I worked for 4 years. Then I switched to a different industry. So that's IPDC Finance. There I have also worked for around 4 years. So again, back to pharma. So I have recently joined in Novo Nordisk from this September. So currently here I'm working. So working in a pharmaceutical company, I would say that it's a pleasure working in an organization which you know that it will have an impact in people's life. So it is very important when you know that you have a career aspiration, you want to make a change in people's lives. So you are a part of that organization. So you are only focusing on healthcare development. So I grab a point from Mr. Anupam that it was like how we are doing operating in pharmaceutical industry operating in Bangladesh. So Novo Nordisk is focusing on insulin. We are doing mainly business in insulin, but other than this, we have other products as well, but which only is what should we say, is a life-saving product. So that's what we are focusing. So Novo Nordisk is one of the leading organization globally, which has this, what should I say, legacy of selling insulin. So that's what we are doing. So during pandemic, I would like to add, other than Novo Nordisk, many organizations actually have went through cost cutting, salary reduction, which apparently, as per my knowledge, only pharmaceutical industry hasn't done this, because our operations were running smoothly. So everyone was joining office. So during the COVID situation, in a pharmaceutical industry like Novo Nordisk, so we had allowed our people, our employees to work from home. Still, we are working from home in a rotation basis. We are coming to office and doing our work. So that's the benefit we are still having for this COVID. And for business, during this pandemic situation, business is ongoing. So yes, that's all from my side. Thank you so much, madam. Thank you so much, madam, for sharing your valuable opinion, and thank you so much, Anupam sir, as well.
So moving on next, I would like to highlight one aspect that I believe that, sir, there are many diverse areas of specialization in the pharmaceutical field, like research, innovation, marketing, then product development, accounting, HR, sales, and it is a package of total healthcare and welfare for our society. So on that note, I would like to request Anupam Chaudhary sir to share your valuable opinion on different career options in the pharmaceutical industries. If you can kindly take the floor, sir. Thank you, Marin. If I say like previously একটা মানে কথা প্রচলিত ছিল বা there was saying like pharmaceutical industry is only for the pharmacist. যেটা ধরেন before coming in this industry, I also kind of believed that. Okay, yeah, maybe I'm a fully business background student, and I have completed my graduation and post-graduation all over business background. Then I started my first job in a bank in its HRD, and then I moved to the group of companies, and then I came back to the farm, or then I actually joined the pharma industry. So while I was coming to pharma industry, আমার এই ধরনের একটা ধারণা ছিল, আমারও ছিল যে হয়তো এখানে ফার্মাসিস্টরাই বেশি কাজ করছে বা এভরিথিং সবকিছুই ফার্মাসিস্টরা করছে। But after joining this industry, আমি যেটা দেখেছি, the pharmaceutical industry is yeah mostly অনেক ফার্মাসিস্টরা এখানে কাজ করার স্কোপ পাচ্ছে বিভিন্ন সেক্টরে, but there is ample opportunity for all kind of background employees or prospective employees. Like if I start from finance, HR, supply chain, R&D, QA, engineering, and projects, and definitely the sales, one of the vital part for a pharmaceutical company. So সব জায়গায় different background এর মানুষ কাজ করছে। if I say about Renata Limited, we have a diverse workforce. Like আমি যদি বলি আমাদের we have a large engineering team, যেখানে অনেক ইঞ্জিনিয়ার্সরা আছেন, different field engineers, starting from mechanical engineer, civil engineers, triple এরা তো আছেনই, কারণ মেইনটেনেন্স এ মোস্টলি ট্রিপল এরাই কাজ করেন। সো along with that the IP engineer, যারা আবার গিয়ে আমাদের সাপ্লাই চেইন ফাংশনে কাজ করছেন। আমি যদি QA অপারেশনে চলে যাই, ফার্মাসিস্টরা আছেন, অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি ব্যাকগ্রাউন্ডের কলিগরা আছেন, কেমিস্ট্রি, বায়োটেকনোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, along with that the genetic engineering টিমেরও অনেক কলিগরা আমাদের এই QA ফাংশনে কাজ করছেন। প্রোডাকশনে যদি চলে আসি, ওইখানে দেখা যায় মোস্টলি ফার্মাসিস্টরা কাজ করছেন, along with that ওইখানে ইঞ্জিনিয়াররা প্রোডাকশনের অনেক কিছুই ডিল করছেন। তারপরে যদি চলে আসি আমি ইনহাউস ডিপার্টমেন্ট গুলা, লাইক ফাইন্যান্সে অনেক কাজ করছেন অনেক এমপ্লয়িজরা, লাইক যারা অনেকেই আছেন যারা নন ফাইন্যান্স ব্যাকগ্রাউন্ড, কিন্তু প্রিভিয়াসলি ওনারা প্ল্যান্ট অপারেশনে কাজ করেছেন, এজ এ রেজাল্ট দে গট দ্য এক্সপিরিয়েন্স, দে জয়েন ফাইন্যান্স। এন্ড ইন আওয়ার HR টিম, আমাদের যেহেতু HR টিম আছে, হেড অফিস, এন্ড আমাদের 3টা ম্যানুফ্যাকচারিং সাইট আছে, 3টা ম্যানুফ্যাকচারিং সাইটে 3টা HR টিম আছে। ওইখানে দেখা যায় যে সবাই যে বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডে তা না, কেউ আছেন ফার্মা ব্যাকগ্রাউন্ডের কলিগরাও কাজ করছেন ইন দ্য HR টিম। এন্ড মানে আরো যদি অ্যাড করি, আমাদের মার্কেটিং বা সেলস ফাংশনে যখন চলে যাই, ওইখানে ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকজন আছে, স্টার্টিং ফ্রম বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড, হিউম্যানিটিস ব্যাকগ্রাউন্ড, এন্ড ডেফিনেটলি সায়েন্স গ্রাজুয়েটস। কারণ আমরা আমাদের যখন ফিল্ড ফোর্সটা রিক্রুটমেন্ট করি, এবং আমাদের দ্য লার্জেস্ট টিম হচ্ছে ফিল্ড ফোর্সের, সো ফিল্ড ফোর্স টিমে আমাদের মোস্টলি আমাদের টেকনিক্যাল নলেজ নো হাউটা থাকতে হয়, এবং ওনারা যেহেতু ডিরেক্টলি ডক্টর ফ্রন্টে কাজ করেন, সো ওই টেকনিক্যাল নো হাউটা তাদের থাকতেই হয়। সো দ্যাট আমরা প্রেফার করি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড। হাউএভার শুধু সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড এমপ্লয়িজ তো অনেক অ্যাভেলেবল থাকে না পুরো ইন্ডাস্ট্রিতে, সো আমরা দেখা যায় অ্যাটলিস্ট HSC পর্যন্ত যারা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড তাদেরকেই প্রেফার করছি ইন আওয়ার সেলস টিম। এন্ড এরপরে দেখা যায় ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড হলেও কাজ করতে পারছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ফার্মা মার্কেটিং সম্পর্কে আপনাদের যদি আইডিয়া থাকে, অনেকে এটাকে PMD হিসেবে বলে, ওইখানে মোস্টলি ফার্মাসিস্টরা কাজ করে, কারণ যেহেতু এখানে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট থেকে প্রোডাক্ট মার্কেটিং পর্যন্ত সবগুলা মানে ব্যাক অফিসের কাজগুলাই করতে হয়। সো ওইখানে দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রেই বিজনেস গ্রাজুয়েটরা আমাদের সাথে জয়েন করে
they're doing very well. So this is something we are doing, but actually there is ample opportunity for different kind of graduates to work in a pharma industry. On to Sharmin Apu. Just to add on, Yes, madam, please. just to add on with Mr. Anupam Bhai. So that is, আমি যদি একটু segment করি, if a pharmaceutical organization, যাদের factory আছে, so we have in a pharmaceutical organization 3 operations. What that is we call back office, which is head office. One is sales force, maximum number of people is there, and another is industrial affairs, that is factory, where the production is happening. So if we are considering head office এর জন্য যেটা বললেন, there is a finance team, there is a HR team, so this is common for each and every organization. There's a compliance team, there's a legal team, there are options for supply chain engineers to work in both factory in head office also. So, and we do have a big team of marketing team and also medical team. For PMD, which Mr. Anupam was mentioning, so that is what we call product marketing department, which that department mostly pharmacists are working. Also, doctors are available there, so doctors are also working. You can see in the pharmaceutical industry, many doctors are coming forward and working in a corporate job. So that is something you can only see in a pharma industry other than other industries. So that would, I would say that's a bonus for our industry. So yes, we do have other options as well in fact head office. So after that, there is a major sales force that I was adding. So basically Salesforce's junior science background is a requirement because each doctor they should come with actor, they are to maintain for a relationship, maintain for to explain them our product. So actually science background to not that it is very difficult for them. They need product knowledge to share for it. And actually doctor open up with the channel. So if they know that that candidate, that person they're coming to them, visiting them doesn't have any idea, they will not interact. So most importantly, pharmaceutical like Novo Nordics, আমাদের জন্য এটা important because we do a very ethical business in Bangladesh. So we have to, like, what should we say, promote our products only. So information, that is knowledge, that is only the key part of our sales force. So that is what we are emphasizing. So আমাদের জন্য sales force training এই জিনিসটা খুবই important. So apparently আরেকটা interesting জিনিস হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিতে sales force training এর জন্য pharmacists or doctors are over there. So it's a mix of other background, the training experience, plus pharmacists and doctors, just solely dedicated for this Salesforce team. The learning learning continue. All the pharmaceuticals are investing a lot of money for this, only to train up them so that there are field impression rapid communicate with the doctors. You know that doctors are highly like knowledgeable. They are actually knowledge love me. So another level of কথা বলার জন্য আমার সেই ব্যাকআপটা থাকতে হবে. So that's why it is very important. So Salesforce. And about the factory, ভাইয়া already অনেক কিছু add on করেছেন. So factory হচ্ছে diversified. Interestingly, factory তে যাদের থাকে setup, we don't have a factory setup in Novo Nordics. আমাকে নিজেদের নেই. So prior to this, my organization Sanofi had that. So মজার জিনিস হচ্ছে ওখানেও আলাদা HR team থাকবে. You have expansion finance team, you have a supply team. Are mostly অনেক engineer কাজ করে because maintenance factory যেহেতু আছে, production factory is a huge thing. So ওখানে engineer আছে, maintenance engineer আছে, production এর জন্য আছে. Interestingly, R&D তে কাজ করার scope আছে, যারা research and development করতে, few local organizations who would have that. খুব ভালো organization যারা আছে R&D তে focus করছে তাদের এটা আছে, already top কিছু আছে. So that you have an option to the research and development কেউ নিজেদের সেক্টরকে নিজেদেরকে develop করতে চায়, they can easily work in here. So quality control, a chemist কাজ করতে পারবে, pharmacist কাজ করতে পারবে. There are options for microbiologists as well. So multiple of options in working in a pharmaceutical industry. আমাদের scope-টা I think is the most diversified. সবার জন্য চাকরি আছে. So I think I have covered up. Anupam bhai already অনেক কিছু cover করেছে. So just add on করলাম কিছু জিনিস. I don't think so I have missed, right? We don't have anything else. Thank you so much, madam, and thank you so much, Anupam sir, for sharing your kind words and for sharing these suggestions that actually it is a diversified industry. Okay, so madam, on this note, I would like to mention to our audiences that yes, pharmaceutical field is a vast field which actually offers this career opportunities to our young talented graduates, like you said, with a sound background in science. And also I believe that from other various academic backgrounds, like from business study, biotechnology, microbiology, EEE, and engineering. So on that note, I would like to request Sharmin madam, if you can kindly share
few words with us about these opportunities from different academic background so that our students can be encouraged as well from you? About different academic background, what we are talking about, like in pharmaceutical industry, business graduates are highly encouraged. So বললাম যেটা HR তো আছেই, so you can work with HR major if you have the right motivation to work in finance. So diversified বলতে যেটা আমি বলছিলাম যে in marketing we have this pharmacist and doctor. If you're a pharmacist, right, has a pharmacy, right, pharmacy department, yes. So if you're a pharmacist, you can work in the department of, like, what should I say, product marketing department. It's a department organization now. So that's the product marketing department. So এখানে কাজ করা যাবে. Other than this, pharmacists have a huge option in working in industry, quality control, production, in সব জায়গায় কাজ করতে পারে মোটামুটি, quality assurance ও কাজ করতে পারে. So অনুপম ভাই, anytime you can interrupt and add on. So just a request. Yes. So factory pharmacist, I'm sure other options. I think 18, right? Production, quality control, and quality analysis. In microbiology, সাপ্লাই চেইনও আছে, সাপ্লাই Supply চেইন chain কিন্তু আছে। অনেক ইম্পর্টেন্ট ইন এ ফার্মা ইন্ডাস্ট্রি, কারণ যেহেতু র মেটেরিয়াল সোর্সিং থেকে টেকনিক্যালি ডিস্ট্রিবিউশনের মানে যাওয়া পর্যন্ত ওইখানে ওনাদের একটা কাজ করার স্কোপ থাকে, এবং ওইখানে ডিফারেন্ট টিমের মানুষ কাজ করে, কারণ প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরি বেসড অর্গানাইজেশনে বড় বড় ওয়্যারহাউস আছে। সো ওয়্যারহাউসে মানে ওয়্যারহাউস মানে শুধু যে জাস্ট প্রোডাক্ট থাকছে তা না, এখানে অনেক কিছুই হচ্ছে, অনেক কিছু মেনটেন করতে হয়। হ্যাঁ। সো Exactly. ওইখানে লাইক কোল্ড চেইন বলেন বা এভরিথিং ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ থিং, মানে ওয়্যারহাউস ইজ সামথিং, ইটস কাইন্ড অফ অ্যানাদার ফ্যাক্টরি। সো Yes, it's প্রত্যেকটা ফার্মা interesting. কোম্পানিতে আলাদা আলাদা ওয়্যারহাউস আছে। নামটা শুনলে মনে হয় এটা ওয়্যারহাউস কি হবে, বাট যদি ফিজিক্যালি ভিজিট করা যায় তখন বোঝা যায় দেয়ার ইজ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ওয়ার্কস। ওখানে জুনিয়র অফিসাররা আছেন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টেকনিক্যাল পারসনসরা আছেন, অনেকে আছেন মানে Warehouse executive থাকে, yes, someone Definitely. responsible থাকে. So we mentioned that আমি একটু add করতে চাইছি, supply chain is a very important thing for pharmaceutical industry. Basically কোন টেম্পারেচারে কোন প্রোডাক্ট রাখতে হবে, for a pharmaceutical company like Novo Nordics, যেখানে আমরা আসলে মেইনলি ইম্পোর্ট করে আনছি, বা যেখানে আমরা মেইনটেইন করছি ইনসুলিন গুলো, দিস ইজ এ ভেরি সেনসিটিভ প্রোডাক্ট। সো কোন টেম্পারেচারে আমরা মেইনটেইন করছি, কোথায় রাখবো, এটা কিন্তু সাপ্লাই চেইন থেকেই বলে প্রত্যেকটা লেভেলিং করে দিচ্ছে যে এটাকে এই টেম্পারেচারে রাখতে হবে, দিস ইজ ম্যান্ডেটরি। যদি না রাখা হয় এটা কিন্তু টোটাল ব্যাচটাকে আমাদেরকে এক্সপার্ট করে দিতে হবে, নট ইউজ ইট। একটা ইনসুলিনে যদি প্রবলেম থাকে, এটা কিন্তু ফর এভরি অর্গানাইজেশন ইট ইজ লাইক ট্রু। Even if you have a chance to go and visit a pharmaceutical industry, you will see that যদি ফ্যাক্টরিতে কাজ হচ্ছে, if you're touching something, ওখানে যে কাজ করছে সে সব ধরে ফেলে দিবে। So I had experience during my internship. I had done my internship in Square. So apparently আমরা যখন দেখছিলাম প্রোডাকশন হচ্ছিল ক্যাপসুল গুলো, we were like thrilled. যা থাকে মনের ভুল বসতে আমরা ফ্রেন্ডের যে একটা হাত দিয়েছিলাম, জাস্ট করছিল আর কি জিনিসটা, ক্যাপসুল গুলো রেডি হয়ে যাচ্ছিল শেলফে, পুরা বাঞ্চটা ধরে they just discarded because আমাদের হাত স্যানিটাইজ ছিল, but we were not wearing gloves and we are not the authorized person over this. It's just পুরা বাকেটটা ধরে they discarded this. So this is something is maintained hygienic, সবকিছু খুব মেনটেন করা হয়। সো যার জন্য ওইসব জায়গাগুলোতে লাইক প্রফেশনাল হওয়া খুবই দরকার। সো we need that knowledge. So the apart from pharmacist, ডক্টরের কথা তো বললাম আমি প্রথমেই, যেটা খুবই ইন্টারেস্টিং যে ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতেই দেখা যাবে ডক্টররা আছে কর্পোরেট জবে। Other than this, আমাদের ধারণা হচ্ছে ডক্টররা শুধু চেম্বারেই বসবেন। So we can they have an option কেউ যদি আসলে ডক্টর করে থাকে, they have a highly encouraged like interest in working in a corporate job. So pharmaceutical industry is apparently their option, so you can have that. And for microbiologists in pharmaceutical industry, in factory, we will have that option. Microbiology সবকিছু বেসিক্যালি যেসব জায়গাতে আরো অ্যান্টিবায়োটিক প্রোডাকশন হচ্ছে, যেসব ইন্ডাস্ট্রি গুলোতে, ওদের ওখানে তো আরো মেনটেন করা হয়। সো দেয়ার আর লট অফ স্কোপ, রাইট? মাইক্রোবায়োলজিস্টদের জন্য সবচেয়ে বেশি স্কোপ ওখানেই থাকে। আদার দেন দিস ইজ রিকোয়ারমেন্ট, প্রত্যেকটা ফার্মাসিউটিক্যাল ফ্যাক্টরিতেই মাইক্রোবায়োলজিস্ট আমার হিসেবে থাকার কথা। Am I right? Yes, definitely. Microbiology and mostly chemistry, applied chemistry colleagues অনেক বেশি থাকেন, কারণ QA QC অনেক বেশি, QA QC তে যেহেতু অনেক এমপ্লয়মেন্ট হয়, সো এই ক্ষেত্রে ওই মানে অনেক এমপ্লয়িজরা আছেন যারা মেইনলি কেমিস্ট্রি, অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি, বায়োটেকনোলজি এন্ড বায়োকেমিস্ট্রি অ্যাজ ওয়েল, রাইট? তো ওনারা এখানে QA QC অপারেশন অনেক মানে ডিফারেন্ট ল্যাব আছে, ওইখানে ম্যাটেরিয়াল ওয়্যারহাউস আছে, লাইক ওয়্যারহাউসেও কেমিস্ট্রি কলিগরাও কাজ করছে, কারণ ওইখানেও ওই যে ম্যাম যেটা বললেন যে শারমিন আপু যেটা বলছিলেন
যে ওখানে আসলে কোন টেম্পারেচারে কি রাখতে হবে, এটা এটা যেমন একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট, আবার কোন র মেটেরিয়ালটা কিভাবে রাখতে হবে, আবার কোন র মেটেরিয়ালটা একদম নর্মাল ভাবে রাখলেই হবে। তো এই Exactly. জিনিসগুলা খুবই মেনটেন করতে হয়। অ্যালং উইথ দ্যাট আরেকটা জিনিস থাকে রেগুলারলি, লাইক আমাদের মতো কোম্পানি যাদের ম্যানুফ্যাকচারিংটা মানে ম্যানুফ্যাকচারিং বেস মেইনলি আমরা, সো রেগুলার অডিটিং হয়। কারণ আমরা শুধু ম্যানুফ্যাকচারিং করি, লোকাল মার্কেট না, আমরা যেহেতু এক্সপোর্টও করছি, অলমোস্ট 39 কান্ট্রিতে আমরা এক্সপোর্ট করি। সো দেখা যায় যারা ইম্পোর্টার তারা প্রায়ই অডিট আসে। সো অডিটের সময় দে আর মানে লুকিং আফটার এভরিথিং, যে মানে বাইরে ময়লা আছে কিনা, লাইক মানে দ্য ওয়ার্ক প্লেস, দ্য ফ্যাক্টরি কোথায় মানে কি আছে, দে আর অডিটিং এভরিথিং, নট নেসেসারি শুধু প্রোডাকশন প্রসেস। সো সবকিছু মেনটেন করতে হয়, আর কমপ্লায়েন্সটা খুবই স্ট্রিক্টলি মেনটেন করতে হয়। লাইক if I say personally, like I joined Renata back 2015, so almost 7 years হয়ে যাচ্ছে। So still আমি হয়তো কোর প্রোডাকশন এরিয়াতে ভিজিট করতে পারিনি, because there is lot of regulations যে I have to মানে take the permission, I have to মানে ওই যে মানে কি বলে না, চাঁদে গেলে যে ড্রেস পরে সবকিছু অনেকগুলো ডিসইনফেক্ট করতে হয় নিজেকে, দেয়ার আর প্রোটোকলস, অনেকগুলো স্টেপ লেয়ারিং বাদ দিয়ে যেতে হয়। জাস্ট বিকজ আই হ্যাড লাইক the opportunity to do my internship in a pharmaceutical industry, that's the reason only আমার কাছে আসলে অনেক জায়গার অ্যাক্সেস ছিল। During my job in Sanofi I wasn't allowed, ওটা ওভাবে অ্যালাউ করে না, বিকজ হচ্ছে থাকে সেফটি প্রিকশন। জাস্ট বিকজ ইন্টার্ন ছিলাম দেখে দে ওয়ান্টেড টু গাইড, এন্ড স্পেসিফিক্যালি বিকজ আর প্রতিদিন তো আমরা খুব স্যানিটাইজড হয়ে ক্লিন থাকতাম, সো প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে ভিজিটের জন্য দ্যাট ওয়াজ আ ডিফারেন্ট ওয়ে। ইয়েস, নরমালি আমরা গেলে আমাদেরকে এখন অ্যালাউ করে না in a factory. Yes, that's something we have to maintain. And to add on the engineering department, already Ankur have covered, factory-তেও আছে, আমাদের ব্যাক অফিসেও আছে। ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া, আইটি ডিপার্টমেন্ট ছাড়া how we can support, how can we work? So yes, so আইটি গাই সব জায়গায় অপশনস আছে, বাট একটু বেশি বিকজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাফেয়ার্স যারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাফেয়ার্স পড়ে এসেছে, যারা হচ্ছে যে আই এম নট শিওর হোয়াট দ্য ডিগ্রি ইজ কল্ড, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স আই গেস, তাদেরও অপশনস আছে টু ওয়ার্ক ইন আ ফার্মা অর্গানাইজেশন। যেটা থাকে ইন্ডাস্ট্রি যখন সেট আপ থাকে তখন অনেক অপশনস থাকে। সো অল ম্যাক্সিমাম ফার্মাসিউটিক্যাল অর্গানাইজেশনস আর ওয়ার্কিং হিয়ার, দে হ্যাভ production house, like pharmaceutical factory. So I think we have covered all, right? আর কোনো কিছু নেই। আরেকটু যদি অ্যাড করি, মানে যেটা ওপেনলি বাইরে থেকে তো বোঝা যায় না যে মেইন কি ডিপার্টমেন্ট আছে। সো আমরা যেটা লাইক আমি এবং আপু যেটা শেয়ার করছিলেন মানে কোর ডিপার্টমেন্ট গুলা। সো আপু, আমি লাস্টে যখন মিস করেছিলাম ডক্টর, আপু এটা অলরেডি কভার করে দিয়েছে। লাইক উই হ্যাভ সো মেনি ডক্টরস ওয়ার্কিং ইন দ্য ডিফারেন্ট ফাংশনস, লাইক মেডিকেল অ্যাফেয়ার্স টিমেও আছেন, তারা আবার R&D তেও কাজ করছেন, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তারা কনসালটেন্ট হিসেবে বিভিন্ন ফাংশনে কাজ করছেন। এছাড়াও যদি আমি বলি স্পেসিফিক্যালি ফার্মা কর্পোরেট অফিসগুলোতে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ আদার ডিপার্টমেন্ট অ্যাজ ওয়েল এস থাকে, যেমন মার্কেটিং সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট। সো হোয়াট দে ডু অ্যাকচুয়ালি, দে গিভ সাপোর্ট মার্কেটিং টিম, যে বিভিন্ন ধরনের গিফট ম্যাটেরিয়াল প্রিপেয়ার, ডিস্ট্রিবিউশন, along with their other মানে Procurement, yes, I missed that. প্রকিউরমেন্ট থাকে, এভরিথিং। আবার মেডিকেল অ্যাফেয়ার্স টিম থাকে একটা, যারা ধরেন আমাদের ফিল্ড টিম আছে, ফিল্ড টিম যখন ডক্টর ভিজিট করছে তখন তাদের যে কোয়েরি গুলো থাকে ওইগুলো সলভ করার জন্য মেডিকেল অ্যাফেয়ার্স টিম থাকে। ওখানে একটা সেট অফ ডক্টরস আছে যারা ওই আমাদের কলিগদেরকে ইনস্ট্যান্ট সাপোর্ট দিতে পারছে। তারপর ওখানে আবার রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স টিম আছে, যারা লাইক অনেক মানে প্রত্যেকটা ওষুধের প্রত্যেকটা লাইক পাওয়ার মানে প্রত্যেকটা পাওয়ারের জন্যই কিন্তু আলাদা আলাদা অ্যাপ্রুভাল নিতে হয়। সো রেগুলেটরি টিম আছে যারা সব সময়, লাইক রেগুলেটরি টিম আবার দুইটা, একটা হচ্ছে লোকাল রেগুলেটরি টিম যারা রেগুলার নোয়াখালীতে অফিস করে, আমরা ওদের সাথে ফান করে, DGTA, yes, হ্যাঁ yes, DGTA তে ওনারা রেগুলার অফিস করে, আমরা ফান করে বলি যে আপনি আসছেন তো আজকে আপনার অফিস খোলা নাই, মানে মানে তারা মোস্ট অফ দ্য টাইমই তাদের ওই অফিসে থাকতে হয়, কারণ বিভিন্ন অ্যাপ্রুভাল রিলেটেড ইস্যুস থাকে। আবার যারা ইন্টারন্যাশনাল রেগুলেটরি নিয়ে কাজ করছে তারা যেমন মানে মোস্ট অফ দ্য টাইম তাদের ফরেন ট্রিপের উপরে থাকতে হয়। সো নেসেসারি না যে সবসময় ট্রিপ গুলো খুবই ইন্টারেস্টিং হয়, অনেক হেক্টিকও হয়। আর আমরা যারা HR-এ আছি, আমরা আমাদের যেটা করতে হয়, রেগুলার বিভিন্ন জায়গায় ট্রিপে যেতে হয়। এটা অডিট হতে পারে, এটা অনেক ক্ষেত্রে ট্রেনিং এর জন্য সারা দেশে গিয়ে থাকি। উই হ্যাভ মানে সারা দেশে যেহেতু অপারেশন, সো দ্যাট অনেক জায়গায় কাজ করতে হয়। আমাদের সারা দেশে 19টা ডিপো আছে।
সো 19টা ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টারের মাধ্যমে সারা দেশে প্রোডাক্ট চলে যায়। সো সারা দেশে এমপ্লয়িরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সো ট্রেনিং যখন আমরা অ্যারেঞ্জ করি তখন চাইলেই যে সব কলিগকে ঢাকা হেড অফিসে নিয়ে এসে ট্রেনিং করা পসিবল হয় না। তখন আমরা দেখা যায় যে লোকালি গিয়ে ওই রিজিয়নের স্পেসিফিক ক্যান্ডিডেটদের সিলেক্ট করে ওইখানে ট্রেনিং করে দেন উই হ্যাভ টু কাম ব্যাক। সো লট অফ থিংস আর গোয়িং অন ইন ফার্মা ইন্ডাস্ট্রি। Yes, এটা আসলে ভুলে গিয়েছিলাম মেনশন করতে, থ্যাঙ্কস টু অ্যাড দ্যাট, যে অ্যাকচুয়ালি আরেকটা মেজর ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে in a pharma organization, Salesforce are distributed to all over Bangladesh, so you have like diversified option, দেশের বাড়িতে বসেও কাজ করতে পারবেন if you have the right option. So অনেক জায়গায় পঞ্চগড়ে কাজ করছে, নীলফামারীতে কাজ করছে, people are there, সবাই ওখান থেকে সাপোর্ট দিচ্ছে। আসলে সব অর্গানাইজেশনে এই সুযোগটা থাকে না যে আসলে সব জায়গাতে অপারেশন থাকবে। সো এনিওয়্যার ইন দ্য কান্ট্রি ইউ উইল গো and you will find someone your colleague over there working in the field. So that is the amazing part, right? Yes, and this Yeah, part definitely. also. Yes. এবং ওখানে একটা চ্যালেঞ্জও আছে যে টেকনিক্যালি সব জায়গায় তো সবাই কাজ করতে চায় না। সো ওইখানে প্লেসমেন্ট করাও একটা চ্যালেঞ্জ, যে দেখা যায় যে আপনার কেউ কেউ পঞ্চগড়ে আছে, কেউ কেউ টেকনাফে আছে, কেউ কেউ তেতুলিয়াতে আছে, সো অনেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সো ফিল্ডের ক্ষেত্রে টার্নওভারটাও কিন্তু অনেক হয়, যেটা আমাদের কোম্পানির ক্ষেত্রে যদি বলি আমাদের ইনহাউস টার্নওভার ক্লোজ টু নীল। আর ইন টার্মস অফ ফিল্ডে আমার মনে হয় সবগুলো ফার্মা কোম্পানি এই ফিল্ডে রেগুলার টার্নওভার থাকে, কারণ স্বাভাবিক চ্যালেঞ্জ আছে। আবার যারা আবার ওই চ্যালেঞ্জটা নিয়ে নিতে পারে দে আর এনজয়িং। রিসেন্টলি একটা ট্রেন্ড এসেছে, যেটা আরো আগেই আসা উচিত ছিল, যে ফার্মাসিস্টরাও এখন ফিল্ডে জয়েন করছে। সো দ্যাট এটা একটা ডেফিনেটলি একটা গুড চেঞ্জ আই উড সে। কারণ কি, কারণ ফিল্ড টিমে আগে মোস্টলি ফার্মাসিস্টরা কাজ করতেন না, অন্যান্য ব্যাকগ্রাউন্ডের কলিগরা কাজ করতেন। এবং ফিল্ডে যেটা হয় যে যারা একদম স্টার্টিং লেভেলে জব করেন তারাই কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে দেখা যায় যে ডিরেক্টর লেভেল পর্যন্ত যাওয়ার স্কোপ ক্রিয়েট করে। লাইক উই হ্যাভ দ্য অপশন। আমাদের এখানে এক্সাম্পল আছে, আমাদের ফার্মার টিমের যে একজন ছিলেন, উনি আমাদের স্টার্টিং পজিশনটাকে আমরা পিএসও বলি, প্রফেশনাল সার্ভিস অফিসার। সো আমাদের যে এক্স ডিরেক্টর ছিলেন উনি হি স্টার্টেড দ্য জব এজ এ পিএসও ব্যাক অনেক বছর আগে। দেন উনি ওনার কাজের মাধ্যমে করতে 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 একটা সময় লাস্টলি উনি ডিরেক্টর পর্যন্ত যান, যেটা দ্য হাইয়েস্ট পজিশন অফ দ্য কোম্পানি। সেম অ্যাপ্লাইজ ফর আওয়ার অ্যানিমাল হেলথ টিম। উনিও পিএসও হিসেবে জয়েন করেছিলেন, ওনার কাজের মাধ্যমে ওনার লিডারশিপ স্কিলের মাধ্যমে এই লং জার্নিতে উনিও সেম ডিরেক্টর লেভেল পর্যন্ত গিয়েছেন, যেটা আসলে আমার মনে হয় যে কোনো কোম্পানিতে খুব ইজিলি অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিতে খুব একটা দেখা যায় না যে একদম স্টার্টিং লেভেল থেকে ডিরেক্টর লেভেল পর্যন্ত যাওয়া। সো দিজ আর সামথিং ভেরি ইন্টারেস্টিং যেটা ফার্মা ইন্ডাস্ট্রিতে আছে। সো ভেরি প্রসপেক্টিভ ইন্ডাস্ট্রি আই উড সে। Exactly. So in Novo Nordics, what we say is আমাদের ট্যাগলাইন হচ্ছে যেটা আমরা সবসময় রিক্রুটমেন্টের জন্য ইউজ করি, that is life changing career. So you have the privilege to work with organization who is changing people's life. So that's what we are motivating right now. So এর থেকে বড় motivation I don't think so other people has. So that's all about from our industry, I guess, to the prospect. Mary, over to you. Yes, thank you so much, madam, and thank you so much, sir, for sharing your amazing experiences. Indeed, this industry actually is providing vast opportunities to us, which is actually increasing every day and day by day in Bangladesh. That's why it is considered as one of the most promising sector in Bangladesh as well. Madam, on that note, I would like to mention another point, that still there are few barriers and challenges in this pharmaceutical industry. And we have had hit with this current pandemic situation. So this pandemic situations has also created an impact in this pharmaceutical industry. So I would like to request Anupam sir and Sharmin madam, if you can kindly highlight those areas of challenges in this field, and how was the impact of the current pandemic situations on these industries with our audiences. Anupam bhai, would you like to start or I shall? আমি অ্যাড করি। সো বেসিক্যালি প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন তো ডেফিনেটলি সবার জন্যই নতুন ছিল, কারণ আমরা যে জেনারেশন বিলং করি বা অলমোস্ট আমাদের বাবা মারা যে জেনারেশন, ওই জেনারেশন হয়তো প্যান্ডেমিক পায় নাই লাস্ট প্যান্ডেমিকটা। সো ইট ইজ এ নিউ থিং। সবাই লাস্ট ইয়ার যখন প্যান্ডেমিক হিট করলো গ্লোবালি, সবগুলা ইন্ডাস্ট্রি অনেক হ্যাম্পার হয়েছে, এবং ডেফিনেটলি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি অনেক বেশি হ্যাম্পার হয়েছে ইন টার্মস অফ, যেহেতু আমরা একটা ইন্ডাস্ট্রিতে আছি যে আমরা আমাদের বিজনেসটা রান করতে হবে
বিকজ অফ দ্য বেটারমেন্ট অফ পিপল। লাইক এন্ড অফ দ্য ডে শুধু আমরা আর্ন করার জন্য বিজনেস রান করলে হবে না, তখন আমাদের ওষুধ বা মেডিসিন মানে প্রোডাকশন করতেই হবে, বিকজ আমরা লাইক এটা মানে এটা আমরা বন্ধ রাখতে পারছি না। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে প্যান্ডেমিক এর জন্য যে সাপোর্ট ফাংশন বলেন, ট্রান্সপোর্ট বলেন বা র মেটেরিয়ালস বলেন, যেহেতু মোস্ট অফ দ্য র মেটেরিয়াল চায়না থেকে ইম্পোর্ট করা হয়, তো ওই সময় চায়না যখন বন্ধ করে দিল তখন অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে র মেটেরিয়ালও ইম্পোর্ট করা যাচ্ছে না। সো ওইটাও একটা বিগ চ্যালেঞ্জ ছিল যে কিভাবে ওটা করা যাবে। আবার অনেক ক্ষেত্রে এমন হয়েছে যে অনেক র মেটেরিয়াল হয়তো পোর্টে আটকে গেছে, পোর্ট অফ হয়ে গেছে, তো এখান থেকে পোর্ট থেকে মানে ছাড়ানো যাচ্ছে না। তো দিস ওয়াজ অলসো চ্যালেঞ্জ। তারপর চ্যালেঞ্জ ছিল যেহেতু এটা প্যান্ডেমিক ছিল লাস্ট ইয়ার, খুবই একটা ভীতিকর সিচুয়েশন ছিল। কারণে আমি সাথে কাজ করছি, তার কারো মানে এরকম কারো যদি হয় তাহলে তো সবার মধ্যে ছড়িয়ে যাবে, সো প্রোডাকশন বন্ধ হয়ে যাবে। সো লট অফ থিংস হ্যাপেন এন্ড ডেফিনেটলি প্রত্যেকটা কোম্পানি এই জিনিসগুলোকে খুবই মানে সেন্সিটিভলি নিয়ে দে হ্যাভ টু ডিল। লাইক আমাদের কোম্পানিতে অনেক কিছু করতে হয়েছে, লাইক উই হ্যাভ টু মেক নিউ ক্যান্টিনস, লাইক মেকশিফট ক্যান্টিন, যেখানে আমাদের পার্ক আছে, পার্ক গুলোতে আমরা নতুন ক্যান্টিন বানিয়েছি। কারণ কি, যেহেতু সব এমপ্লয়িরা আগের ক্যান্টিন গুলোতে মানে অ্যাকোমোডেট করা ইজিয়ার ছিল না, সো উই হ্যাভ টু সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং করার জন্য অনেক বড় এরিয়াতে আমরা ক্যান্টিন বানাতে হয়েছে। উই হ্যাভ ইনক্রিজ দ্য পুল সার্ভিস, লাইক যেহেতু গাড়ি সার্ভিস আমরা প্রোভাইড করি আমাদের কলিগদের জন্য, সো যেহেতু প্যান্ডেমিক ছিল ওই সময় দেখা গেছে আগে যখন একটা গাড়িতে 8-9 জন আসতো, ওই ক্ষেত্রে বড় বড় হাউস গুলোতে আমরা 5 জন করে অ্যাকোমোডেট করেছি, মানে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এনশিওর করে। সো এখানে বড় একটা কাজ করতে হয়েছে। তারপরে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা এটাও ট্রাই করেছি যে মানে শিফটিং অফিস করে চেষ্টা করেছি যে আলটিমেটলি এটা করা যায় কিনা। সো লট অফ থিং উই হ্যাভ টু ফেস এন্ড সাকসেস, মানে অ্যাকচুয়ালি আই উড সে আমরা সবাই সবার জয়েন্ট এফোর্টের মাধ্যমে ফাইনালি আমরা সাকসেসফুলি প্যান্ডেমিক টাইমটা কভার আপ করেছি। এখন আমরা জানি আসলে প্যান্ডেমিকে কি করতে হবে বা কি করতে না করতে হবে, কোন পলিসিতে আগাইতে হবে। সো এর জন্য আমরা এখন একটা স্টেজে এসে দাঁড়িয়েছি যে হ্যাঁ, উই ক্যান ডিল উইথ দ্য প্যান্ডেমিক। শারমিন আপু? Yes, প্যান্ডেমিকে আমি যেটা অ্যাড অন করতে চাচ্ছি, যেমন অনেকগুলো ইন্ডাস্ট্রিতে যে হ্যাড অপশনস টু সিট ব্যাক, আসলে ওইভাবে অপারেশনস না করে, ফ্যাক্টরিতে না যেতে, অপারেটেড ওয়ার্ক ফ্রম হোম করে। বাট ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি ওয়াজ এ চ্যালেঞ্জিং ফ্যাক্টর। আসলে সবাইকে যেতে হয়েছে প্রোডাকশন অফিসে, যেটা ভাইয়া বলছিলেন, যদি না যায় হাউ ইউ প্রডিউসিং মেডিসিন। সো একটা জিনিস আমি এটার মধ্যে অ্যাড করতে চাবো যে আসলে বিজনেস বলতে যদি আমরা বলি, ইন্ডাস্ট্রি business is never ending. So business সবসময় রান করতে হয়েছে। মেডিসিনস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট মোমেন্ট। আমরা কখন মেডিসিন প্রোডাকশন বন্ধ করতে পারবো না ফর এনি মেডিসিন, কোনটা আসলে। আর ওই সময় তো একটা খুবই ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন ছিল। ওই সময় যদি আসলে মেডিসিনের ক্রাইসিস হয়ে যেত, ওটা আরো অনেকটা বড় একটা রিস্কি জিনিস হয়ে যেত। সবাই আরো বেশি প্যানিক করতো ইফ দেয়ার ওয়াজ এ শর্টেজ অফ মেডিসিন এট দ্যাট টাইম। সো ওই সময়টা আসলে সবাই যে যতটুকু পেরেছে সেভাবেই কাজ করে এসেছে। So about Novo Nordics, যেটা আমি বলছিলাম যে still we have like the patient, still we can work from home if it's required. We are encouraging we can go to office, but it's not still mandatory. So every day we have to go to office. So it is you can work from home, you can, but for field force it actually mandatory. So everyone is going. যেটা হয় অনেকটা সময়ের জন্য ডক্টর ভিজিট তো বন্ধ ছিল গত বছর, যখন প্যান্ডেমিকটা আসলে হিট করেছে, তখন we don't know how we have to do, আমরা কিভাবে কাজগুলো করবো, কিভাবে হবে। এখন যেরকম আমরা যাই, we are prepared, হলে কি করতে পারবো, we have backups মোটামুটি। ইনশাআল্লাহ যদি আল্লাহ মাফ করুক আবারও হয়, that we can manage for at least for a long time to survive. বাট যখন হচ্ছিল প্রথমত ডক্টরও ভিজিট দিচ্ছিল না, ডক্টরের কাছে পেশেন্টও যাচ্ছিল না, যারা যাচ্ছিল ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট ছাড়া। বাট when doctors have started like dividing visiting, তখন সব কলিগরা সবাই আবার ভিজিট করা শুরু করেছিল রোটেশন যে বিকজ যেটা হয় আসলে ডক্টরদের কাছে প্রেসক্রিপশনের জন্য, if you're not going to doctors, তাহলে আসলে ওনারা ওই জিনিসটা ভুলে যায় বা কে আছে ওখানে, they need to recall the prescriptions, like the name of the products. So that's why it is important. সো অনেকটা সময় দেখা গিয়েছে যেহেতু সেফটিও আছে, অনেকদিন পরপর একটা ডক্টর ভিজিট হয়েছে রেগুলার কলগুলো, তখন দেখা গেছে একটা জিনিস অনেক ডক্টরের যেমন
হ্যাঁ অনেকদিন হয়ে গেছে তোমরা observation like that, but yes, ওই জিনিসগুলো সবাই খুব সুন্দর করে চ্যালেঞ্জটাকে ফেস করেছেন। they have worked together as a team, যে সবাই এভাবে কাজ করে এই জিনিসটা সবসময় yes, we are working in alignment with the program. We have the benefits, we have full car, so the canteen আমাদের যেহেতু খুব কম, so আমরা টেস্ট করে দিয়ে ওভাবে খাওয়াটাও ম্যানেজ করেছিলাম, so that খুব ক্লোজ কন্ট্যাক্টে কেউ বসেনি, যদি বসেছে ফিক্স করে সবাই অনেকটা ডিস্টেন্স মেনটেন করে বসেছে, পাশাপাশি কাউকে বসে দেওয়া হয়নি। স্টিল আমরা আসলে ম্যাক্সিমাম 50% পিপল অ্যালাউ করছি ইন অফিস, সো দ্যাট আপনার আমাদের ইন্টারাকশনটা না হয় খুব কাছাকাছি। সো দ্যাটস হাউ উই আর ট্রাইং। আমাদের রেগুলার মাস্ক প্রোভাইড করা হয় অফিস থেকে, স্টিল হাই সবকিছুই মেনটেন করা হচ্ছে, হাই প্রিকশন সিস্টেম মেনটেন করা হচ্ছে, হ্যান্ড স্যানিটাইজার এভরিওয়্যার, আমরা সবদিন ফোর্সকে এগুলো ইউজ করেছি, সো দ্যাট যে যেখানে আছে পিপল আর সেফ ওভার দেয়ার। সেফটি ওয়াজ ফ্রন্ট কনসার্ন, অ্যান্ড ইয়েস বিজনেস রিকোয়ারমেন্ট আছে, বাট যতটুকু সেফটি মেজারমেন্ট নিয়ে কাজ করতে পেরেছেন, সো দ্যাট ওয়াজ দ্য মোস্ট চ্যালেঞ্জিং থিং। আই থিঙ্ক যাদের ফ্যাক্টরি আছে তাদের আসলে ট্রান্সপোর্টেশনটা প্রোভাইড করে সবাইকে বাসা থেকে নিয়ে ফ্যাক্টরিতে দিয়ে আসা, এই যে শিফটিং জবগুলো ফ্যাক্টরিতে আছে, রাতের প্রোডাকশন হয় অনেকগুলো অর্গানাইজেশনে, সো রাতে শিফটিং করা, দিনে শিফটিং করা, ওগুলো ম্যানেজ করা, আই গেস ইট ওয়াজ আ মেজর চ্যালেঞ্জ ফর the local organization who are operating the pharmaceutical operations আছে, এখানে ইন্ডাস্ট্রি আছে। সো আই গেস এছাড়া আপাতত আমাদের আর কোনো প্রবলেম হয়নি। Thank you so much, madam. Anupam sir would like to add anything? ডেফিনেটলি আমি আপুর সাথে অ্যালাইন করব সেম জিনিসগুলো। আর ফাইনালি আফটার ফেসিং অল দ্য চ্যালেঞ্জেস, পরে যেটা হয়েছে যে ডেফিনেটলি প্রফিটও অনেক বেড়েছে ডিউরিং দ্য প্যান্ডেমিক। যদিও আমরা লাস্ট ইয়ার এক্সপেক্ট করিনি যে এরকম হবে, বাট দেখা গেছে যে বিভিন্ন কারণেই এখন প্রফিট বেড়েছে। ডেফিনেটলি অল দ্য ক্রেডিট গোস টু আওয়ার সেলস টিম, যারা রিলেন্টলেসলি এই প্যান্ডেমিকের মধ্যেও ওনারা তাদের কাজ চালিয়ে গেছে, লাইক ফুল অন অপারেশন। যখন দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রে ডক্টর ভিজিটও বন্ধ ছিল, স্টিল দে হ্যাড টু ভিজিট দ্য কেমিস্ট শপস টু সেল দ্য প্রোডাক্টস এন্ড এভরিথিং। সো আমরা যদি রেনাটার কথা বলি, উই হ্যাভ পোস্টেড এ 26% increase in profit in this fiscal year. So that's that's something to be cherishable something. So আমরা এই জিনিসগুলা প্যান্ডেমিকটা ফেস করেছি। Now we are trying to overcome. আমাদের অফিসে যেহেতু অনেক এমপ্লয়িজ, সো স্টিল আমরা ফুললি আমাদের অফিস টাইমটা ডিফারেন্ট করে দেওয়া হয়েছে। লাইক আমাদের রেগুলার অফিস টাইম ছিল 8:30 to 5, দেন ডিউরিং দ্য প্যান্ডেমিক আমরা অফিস টাইম কার্টেল করে দিয়েছিলাম যাতে কলিগদের আসা যাওয়ার ইজিয়ার হয়। দেন আমরা এখনো ওই ফুল আগে রেগুলার অফিস টাইমে যাইনি, আমরা এখনো 10টায় অফিস স্টার্ট করছি। আমরা অনেক ক্ষেত্রেই ফ্লেক্সিবিলিটি দিয়েছি। হ্যাঁ, if someone is like not feeling comfortable and can work from home, yeah, they can do work from home, but otherwise যাদের একটু অ্যাকচুয়ালি বাসায় বসে সব কাজ তো করা পসিবল হয় না, সো অনেক ক্ষেত্রেই অফিসে আসতে হয়। সো টেকনিক্যালি এইচআর কেও অনেক ক্ষেত্রে আসতে হয়। অনেকে ভাবতে পারে যে হ্যাঁ এইচআর তো অফিসে আসতে হচ্ছে, দেখা যায় যে বাসায় বসে আসলে এইচআরদের আরো এইচআর ফাইন্যান্স এরা আসলে বাসায় বসে কাজ করে খুবই টাফ। আর ডেফিনেটলি যারা রিলেভেন্ট ফাংশনে কাজ করছেন তারা তো কাজ করছেনই। আমি একটা আর্টিকেল দেখছিলাম যে অলরেডি এই বছর পর্যন্ত টিল ডেট 31টা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি তাদের ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্ট সাবমিট করেছে। এর মধ্যে 20টা কোম্পানি প্রফিট করেছে, 11টা কোম্পানি প্রফিট করে নাই, 20টা কোম্পানি প্রফিট করেছে টপ কোম্পানিগুলোর মধ্যে, আর 9টা কোম্পানির প্রফিট কমেছে। ঠিক আছে, সো দিস ইজ এ স্টেডি গ্রোথ অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রি, খুব ভালো করে যাচ্ছে। এর মধ্যে নোটেবল কোম্পানি যদি বলি স্কয়ার, রেনাটা, বেক্সিমকো, তারা হাইয়েস্ট প্রফিটের মধ্যেই আছে। সো উই আর এক্সপেক্টিং এ গুড রাইজ এন্ড অফ দিস ইয়ার for all the efforts the company is doing. And if I say about the company, আমাদের এখানে একটা বেনিফিট যেটা আছে আমি বলবো যে আমরা অনেক ফ্রেশার রিক্রুট করে থাকি, সো দ্যাট ফার্মা ইন্ডাস্ট্রিতে এসে এই জিনিসটা আমি যেটা দেখেছি যে অনেক ফ্রেশাররা এখানে স্কোপ পায়, এবং ডেফিনেটলি এক্সপিরিয়েন্স হায়ার করা হয়, বাট ফ্রেশারের পার্সেন্টেজটাই বেশি থাকে। আমি যদি বলি 80-20, লাইক 80% ফ্রেশাররা জয়েন করে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে, স্পেসিফিক্যালি রেনাটা লিমিটেডে, এবং 20% দেখা যায় এক্সপিরিয়েন্স হায়ার হয়। সো অ্যাজ এ ফ্রেশ গ্রাজুয়েট যারা আছেন তাদের জন্য ডেফিনেটলি দিস ইন্ডাস্ট্রিজ আর ভেরি লুক্রেটিভ, কারণ অনেক ইন্ডাস্ট্রি আছে যেখানে ফ্রেশার রিক্রুটমেন্ট খুবই কম হয়। সো
a lot of things to do in this industry. Yes, agreed. Thank you so much, sir. Yes, absolutely. The challenges, pros and cons are the part of our life, but it is a lucrative industry and we should encourage ourselves to deal with this current situation. Thank you so much, both of you, for your kind words. So we have come towards almost toward the end of our session. So before ending, I would like to ask Baghdad Ahmed to share his personal experience about his internship and most of all about his new job, starting of new job and graduations from BRAC University. And I hope that his word will definitely encourage our current students. I would like to pass the floor to Baghdad Ahmed. Baghdad, you are muted. Thank you for your kind introduction. Assalamu alaikum, ma'am, and assalamu alaikum, everyone. So I am Baghdad Ahmad. I belong to Department of Pharmacy. I have defended my thesis back in September 12th, and I have done my implant training in Beximco Pharmaceuticals, and currently I'm doing my another implant training in Novartis as well. And if I start with a story, like back in 2016, when I was losing my sleep, then thinking about leaving my business school, as I was a student of one of the renowned business school of Bangladesh, which is a public university as well, and thinking about and don't know what I'm doing with my life and trying to leave this university and try to study pharmacy. And then I convinced my family and get a place into the BRAC University as well. And after also coming into this university, I thought I was clueless. I don't know what is waiting for me, how the department will be, how the university will be. And then in the very first year, I started to get introduced with so many faculty members. And as they are actually discussing me with their research interest, and they also appreciated my enthusiasm on the research as well, and they also encouraged me, and they also show me the right pathway. Then I really started to find interest in this department, and I started to knowing myself that what I'm doing. But after that, sadly, in 2018, life has shown me another thing, that my mother was diagnosed by cancer, and I lost my father. My father was a physician, and I lost my father also by cancer actually in 2014. So after my mother was diagnosed by cancer, then I have actually exposure to the real love or real kindness of this department. Like how Eva ma'am, Eva Rahman Kabir, our honorable chairperson ma'am, how treated me so much especially, and Hasina ma'am encouraged me, and Sharmin Nilotpul ma'am, and especially Right Jamiruddin sir and Tanvir sir, they are also guided me. They have supported me. They understood me so much, and they showed me the pathway that how I need to balance everything, like balancing my family and balancing my study, not to leave anyone. Like, and they also treated me that how balancing everything can lead to a different pathway. Then my mother was died in 2018 as well, and then I started to lose focus in this department because of my mental instability. Then Eva ma'am again treated me so much well, and with all of this help, I successfully completed my graduation as well. And after that, I have defended my thesis as well, and it was my dream that to go to the Harvard. And as I am trying to go there, I'm preparing for my GRE as well. And one more company in Bangladesh that I have dreamed of working, which is Square Pharmaceuticals. This is just opposite of our pharmacy building, and that grows me so much interest that I need to work on that. So after completing defending my thesis, I have never applied in any one of the pharmaceutical except Square, and there was a vacancy. I was so much fortunate that I just completed my defense and I got the vacancy. And they had the vacancy of the global regulatory affairs, and these global regulatory affairs caught my attention back into the in my fourth year, when I have attended a webinar of Shushmita Laila ma'am. She was an global regulatory head on the SKF. So after her webinar, and our class teacher was Hasina ma'am and Marzia ma'am, and they also encouraged me to study this more, and I got another interest
into the regulatory. Then I applied for the Square Pharmaceuticals, and I have given their exam and multiple vivas. And today I have given my last viva. And few minutes before this webinar, actually, I got the confirmation of the job as well. So I might be starting from the December as well. But I would like to end with few suggestions for my juniors, that in this journey of this 4 year, we always think that department are not thinking well, or department are not doing this right, or we always thought that we are right, department are not doing this as a right pathway. But trust me, every time department thinks what is good for us. It's always we can compare it with our parents. When we are younger, our parents are told us to the study well, then we thought that our parents are not understanding us. But now when we will be parents, then we can relate that how our child will be neglecting this. And one more thing add up, to be honest, in last night as well, one of my junior asked me one question, that how she or he, actually he was how they can flourish and get a good CGPA, get good grade, and can be achieve something by by studying with the pharmacy. But I have one suggestion for everyone, that stay close with your parents, always attentive to your parents, listen to your parents, and respect them always. There is some point we thought that our parents don't know that much well. They are getting old fashioned, and we know better. But to be honest, rest of thing will come easily, just a matter of time. But we need to follow our parents and love and respect them always. So that's from my side. This is my story. Thank you, everyone. Thank you so much, Baghdad, for sharing your experience, and all the best for your beginning of a new journey ahead. Thank you. Thank you so much. And I hope that students will definitely get motivation from Baghdad's story. So with this note, we have come to the end of our session. Before ending, I would like to request Anupam sir and Shamin madam to share last few words with us. So I'm taking the floor. Yes, sir, sure, please. Okay. Thank you all for your patience to listen us during the session, and I hope যদি আমাদের সেশনের কিছু কিছু পয়েন্টস থেকে আপনাদের কোনো লাভ হয় বা কোনো বেনিফিট হয়, তাহলে আজকের এই সেশনটা ফ্রুটফুল হবে। আর এডিশনালি আমি যদি একটু অ্যাড করি, এরকম লাইক আমি যেহেতু কারেন্টলি কাজ করছি রেনাটা লিমিটেডে, সো আমাদের এখানে মানে অ্যাম্পল অপরচুনিটি আছে ফ্রেশারদের জন্য। সো আপনারা যারা ফ্রেশার আছেন, আমরা যেটা করি, আমরা কোনো সময় ইউনিভার্সিটি প্রেফারেন্স বা এরকম করি না, আমরা সবাইকে ইকুয়াল অপরচুনিটি দেই। উই হ্যাভ এ স্ট্রাকচার্ড সেট অফ মানে পলিসি ফর দ্য রিক্রুটমেন্ট। সো এখানে আসলে কোনো বায়াসনেস ছাড়া আমরা চেষ্টা করি যে ফেয়ার রিক্রুটমেন্ট করতে, কারণ এন্ড অফ দ্য ডে দ্য পারসন হু উইল বি জয়নিং আস উইল বি দ্য ফিউচার লিডার অফ দিস কোম্পানি এন্ড দিস ইন্ডাস্ট্রি এজ ওয়েল। সো আমরা চেষ্টা করি ওই মানে ভাইটাল রিসোর্সটাকে খুঁজে বের করতে। আর আমরা এইচআরে যারা আছি, আমরা ডেফিনেটলি আমাদের মেইন টার্গেটটাই থাকে যে সবচেয়ে বেস্ট ক্যান্ডিডেট, মানে বেস্ট ফিট ক্যান্ডিডেটকে প্লেস করা। নট দ্য বেস্ট ক্যান্ডিডেট বাট দ্য বেস্ট ফিট ক্যান্ডিডেট, যে এই ফাংশনের জন্য বেস্ট ফিট হবে। সো আমরা এই অপরচুনিটি গুলো ওপেন রেখেছি। আমি আগেও মেনশন করেছি যে আমরা আমাদের ফ্রেশারদের জন্য অ্যাম্পল অপরচুনিটি দিয়ে থাকি ফর বিল্ডিং আপ দেয়ার ক্যারিয়ার, and so that আপনারা যারা ফ্রেশার আছেন, you are always welcome to apply in Renata in different functions. Congrats again to Baghdad, like he secured his dream job. So hopefully Thank you. I expect যে সে তার মানে ড্রিম জায়গায় যেতে পারবে, and definitely all the best for others as well, যারা মানে এখনো তাদের ড্রিম জবটা এখনো পান নাই, বাট স্টিল মানে আপনাদের চেষ্টা করে যেতে হবে। আর ডেফিনেটলি ব্যাকগ্রাউন্ডে অনেক কাজ করতে হয়, যে শুধু অটোমেটিক তো জবটা হয়ে যাবে না, অনেক কিছু কাজ করতে হয়। সো বিফোর অ্যাপ্লাইং ফর এনি কোম্পানি, আপনারা কোম্পানিটা সম্পর্কে একটু স্টাডি করেন, দেন অ্যাপ্লাই ফর দ্য কোম্পানি। ওই কোম্পানির স্পেসিফিক কি জিনিসটা আপনার ভালো লাগে এটা দিয়ে দেখেন, so that যেটা হবে during the interview you will get added advantage. Along with that, যেহেতু বাংলাদেশ এখনো মানে একটা ডেভেলপড কান্ট্রি হিসেবে আছে, সো আমরা ট্রিপস এগ্রিমেন্টের যে বেনিফিটটা পাচ্ছি 2032 পর্যন্ত, ওই ট্রিপস এর বেনিফিটটা আমরা পাবো। সো দ্যাট দেখা যায় যে আমরা
হয়তো নিজস্ব মলিকিউল ছাড়াও আমরা টেকনিক্যালি অনেক প্রোডাক্ট মানে বানাতে পারছি এবং খুব কম প্রাইসে মার্কেটে দিয়ে দিতে পারছি। কিন্তু যখন ট্রিপসটা এগ্রিমেন্টটা যদি ফাইনালি ফিনিশ হয়ে যায় 2033 সাল থেকে, যখন নিজস্ব প্রোডাক্ট গুলোই শুধু সেল করতে হবে। শারমিন আপু ইজ লাকি কারণ শি ইজ ওয়ার্কিং ইন নোভো নর্ডিক্স, যাদের নিজস্ব প্রোডাক্ট আছে। বাট কোম্পানিজ লাইক রেনাটা, স্কয়ার, বেক্সিমকো, তারা মানে মানে একটা চ্যালেঞ্জ ফেস করার একটা চান্স থাকতে পারে। সো ওইখানে যদি আমি একটু অ্যাড করি, আমাদের কোম্পানি অলরেডি আমরা উই আর ফোকাসিং মোর অন R&D. সো উই হ্যাভ এ লার্জ R&D, উই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি 3 R&D টিমস যারা রিলেন্টলেসলি কাজ করে যাচ্ছে, and the teams are expanding. We are also expanding our new manufacturing site, which is in Kashor, in Bhaluka. So there is ample opportunity for freshers. So I would আমি আপনাদেরকে এটাই বলবো যে হ্যাঁ, যারা ফার্মাসি ব্যাকগ্রাউন্ড বা অন্যান্য ব্যাকগ্রাউন্ডে আজকে সেশনে আছেন, ইউ হ্যাভ দ্য অপরচুনিটি, বাট ইউ হ্যাভ টু নো যে কোথায় আপনি অপরচুনিটিটা, মানে কিভাবে আপনি অপরচুনিটিটা গ্র্যাব করবেন। সো লার্ন দিস এন্ড অল দ্য বেস্ট ফর ইউর ফিউচার। Thank you, Mehreen, for giving us the floor and the opportunity to say something about us and our organization and as well as the industry. So that's a great opportunity to be a part of this session. So I'm going to add what to say in Novo Nordics, as I have mentioned earlier, it's life-changing career. We offer a life-changing career. So we are offering jobs like position to base for depend on pressure experience. Both are encouraged. Best fit for the position. So this is something very important. Not the best candidate for any candidate. Position is just the best candidate. That's what the HR are looking for. So এই কারণে অনেক সময় অনেক কিছুই হয়, but that depends, position এর উপর ডিপেন্ড করে, এক্সপেরিয়েন্স প্রেশার সব আমরা হায়ার করি, বাট ডিপেন্ড অন দ্য পজিশন। ইন নোভো নর্ডিক্স আমরা ক্যারিয়ার অফার করছি এবং আমাদের এখানে ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট অনেক হাই। ইন্টারনাল যারা আছে সবাইকে প্রপার ট্রেনিং ডেভেলপমেন্ট করা হচ্ছে এবং অপশনস অপরচুনিটি যদি বলি, ট্রান্সফার এন্ড এক্সপ্লোরিং আদার রোলস, এটা আমাদের এখানে খুবই হিউজ। এনিওয়ান স্টেপিং আউট, যদি এখন আমি বলি আমি আরেকটা রোল এখন এক্সপ্লোর করতে চাচ্ছি এবং আমার যদি সেই ক্যাপাবিলিটি থাকে, কোর্স আই এম এনকারেজড, যদি আমি ওই জিনিসটাকে মেনটেন করতে পারি, ওই কাজটা আমি করতে পারি। সো ওয়াই নট? You have the right motivation of work and capability, why not? And in Novo Nordics, we have that plus additional, like what you say, advantage of working out Bangladesh. So if any internal candidates, they are suitable and they have the right potential, then they can move from Bangladesh affiliate to any other affiliates, depending on the opportunity and situation. আমাদের যে ডিরেক্টর পজিশন গুলোটা আছে নর্মালি এখন পর্যন্ত, ইট ইজ ভেরি এনকারেজড। ইন্টারনাল ট্যালেন্ট যারা আছে তারা সবসময় একটা অপরচুনিটি পায়, যারা জেনারেলি আছে, সো দে আর গেটিং প্রমোশন। বাট ইয়েস, দিস ইজ আ ভেরি ফেয়ার অপশন। আমাদের কোনো সার্কুলার আমরা ইন্টারনালি ফিল আপ করি না। ইচ এন্ড এভরি সার্কুলার, ইচ এন্ড এভরি ভ্যাকেন্সি আমরা পাবলিশ করি, ওখান থেকেই আমাদের সবগুলো রিক্রুটমেন্ট হয়। ইভেন কেউ যদি ইন্টারনালিও ওই জায়গাগুলোতে পজিশনগুলোতে অকুপাইড করছে, বাট দে আর লাইক competing with other candidates. So what I say, we are looking for the best one that can be internally or externally both. So you can, for the students, so you can follow our career page. So আমাদের পোস্টগুলো share করা হয়, যেটা হবে যদি আমাদের career page Novo Nordics not Bangladesh, it's a global platform. আপনি যখন গিয়ে সার্চ করে বাংলাদেশ সিলেক্ট করে রাখেন, so any new circulars notify করে দেবে, একটা ইমেল চলে আসবে, this is a new circular, this is a new opportunity in Novo Nordics. If you want to apply, if you have the capabilities and you have the right like qualifications, you can apply for the position as well. And the জিনিস আমি most important বলবো for freshers, এখানে mostly সবার স্টুডেন্ট আছে, when we are hiring for organization, we can't see you, so this is the CV that should tell your story to us. So CV writing actually for a fresher is very important. একটা সিভি দেখে সেই স্টোরিটা বলা, তার অ্যাচিভমেন্ট গুলো বলা, দিস সামথিং স্টুডেন্ট হ্যাভ টু ওয়ার্ক অন দ্যাট। সো আসলে যখন আমরা সিভি দেখছি, দিস ইজ সামথিং উই আর সিইং ইট এন্ড স্টোরিটা নিজে নিজেই বলছে হোয়াট আই হ্যাভ ডান ইন মাই অর্গানাইজেশন, আমার কোয়ালিফিকেশনস কি, আমার ক্যাপাবিলিটি গুলো কি, আমার এক্সপিরিয়েন্স কি, আমার এক্সপার্টিস কি। সো অল পিপল দে শুড ওয়ার্ক অন দেয়ার সিভি। সো রাইটলি মেনশন করা, সো কি এক্সপার্টিস আছে, কোথায় কোথায় করতে পারবে, কি পারছে করতে, সো দ্যাট ইউ নিড টু সেল ইয়োরসেলফ অন সিভি। So now it's very difficult. অনেক সময় অনেকে বলে যে আমি applying for the different positions, আমি আসলে অনেক শুনেছি এরকম যে আমি এতবার apply করি, I don't know what's wrong. Just see a CV that you will get to know what's wrong if you're a fresher and you're looking for a fresh opportunity. So তখন এই ক্ষেত্রে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট।
যখন এত আসলে প্রেশার আছে মার্কেটে, ইউ হ্যাভ টু ডিফাইন ইউরসেলফ দ্যাট ইউ আর। তো নিজের স্পেসটা আসলে নিজেরই করে নিতে হবে। সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, দ্যাটস ফ্রম মাই সাইড। থ্যাংক ইউ মেহরিন, থ্যাংক ইউ ব্রাদার, yeah, thank you Anupam bhai, it was nice. Yes, Thank Yeah. you so much, ma'am. Thank you so much, madam. Thank you so Yeah. much, sir. I would like to thank Anupam Bhaiya especially, Charmin especially, and our moderator for today. It's Mehreen Afghanisha. Thank you all for joining, and the students who joined us in this session. You are mostly welcome to have some time in spare of your daily routine. So we'll be doing this kind of session regularly in regular basis in your future. So you are very much welcome to attend those all. So we are just concluding today's session over here, and we would like to have you in near future, especially from Novo Nordics and Renata. We would like to have obviously Nisbat ma'am surely. So we are concluding today's session. Thank you all for joining, and BRAC University really owes you a warm gratitude. Thank you. Thank you all. thank you so Right. much. Yes. Goodbye. Thank you so much. Have a good day. Yeah. Yes, have a good day. Have a blessed day, madam. Assalamu alaikum. So, bye.